صدارتی انتخابات کے لیے پارلیمنٹ میں ووٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ ووٹوں کی گنتی 21 جولائی کو ہوگی۔ اس چناؤ میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی امیدوار دروپدی مرمو کا مقابلہ اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار یشونت سنہا سے ہے۔ راجیہ سبھا کے سیکرٹری جنرل پی سی مودی نے کہا کہ 16ویں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ صبح 10 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے ختم ہوئی۔ انتخابات ہر جگہ پرامن اور خوش اسلوبی سے منعقد ہوئے۔ کل 99.18% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ پی ایم نریندر مودی، کانگریس صدر سونیا گاندھی، کانگریس ایم پی راہل گاندھی، وزیر داخلہ امت شاہ سمیت تمام سینئر رہنماؤں نے صدارتی انتخاب کے لیے اپنا ووٹ ڈالا۔ سابق وزیر اعظم اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منموہن سنگھ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے ویل چیئر پر پارلیمنٹ پہنچے تھے۔ صدارتی انتخابات میں کل 8 ارکان پارلیمان اپنا ووٹ نہیں ڈال سکے۔ ووٹنگ کے دوران آسام، گجرات، مدھیہ پردیش سمیت کئی ریاستوں میں کراس ووٹنگ بھی دیکھی گئی۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی نے سیاسی مشیروں کے تمام دعووں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی نے ضمنی انتخابات میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو دھچکا پہنچاتے ہوئے کلین سویپ کر دیا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف پارٹی نے اتوار کو پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو دھچکا پہنچاتے ہوئے کلین سویپ کر دیا۔ اپریل میں برطرفی کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان یہ پہلا بڑا انتخابی مقابلہ تھا۔ عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی 15 جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز 4 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ایک نشست آزاد کے کھاتے میں گئی ہے۔ ان نتائج نے تجزیہ نگاروں کے تمام اندازوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس طرح پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حکومت اب اگلے چند دنوں کی مہمان ہے اور پی ٹی آئی کے اتحادی چودھری پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے میں بظاہر کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، یہاں سے آگے جانے کا واحد راستہ الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی آزادانہ و شفاف انتخابات کا انعقاد ہے۔ ان کے مطابق کوئی بھی دوسرا راستہ سیاسی غیر یقینی میں اضافے اور معاشی انتشار کی جانب لے کر جائے گا۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مسلم لیگ نواز کے امیدواروں اور ریاستی مشینری خصوصاً پولیس کے جبر و ستم اور متعصب الیکشن کمیشن کو شکست دینے پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پنجاب کے ووٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے عمران خان قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ ہارنے کے بعد اقتدار سے بے دخل ہو گئے تھے اور صوبے پنجاب میں موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ لیکن اس جیت کے ساتھ ہی عمران خان پاکستان کی سیاست میں بے حد مضبوط ہو گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں صوبے پنجاب میں حکومت بنا کر ان کی سیاسی حیثیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سپریم لیڈر نواز شریف جو نومبر 2019 سے لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت کی ہے کہ وہ پنجاب میں پارٹی کی شکست پر پارٹی اجلاس بلائیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ سری لنکا کے قائم مقام صدر رانل وکرما سنگھے نے سیاسی اور معاشی بحران سے متاثرہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ہنگامی حالات کے نفاذ کا مقصد نئے صدر کے انتخاب کے لیے پارلیمان میں ہونے والی ووٹنگ سے قبل بدامنی کو روکنا اور امن و امان کی صورتحال کو قابو میں رکھنا ہے۔ سری لنکا میں اپریل کے بعد سے اب تک کئی مرتبہ ملک میں ہنگامی حالت نافذ کی جا چکی ہے۔ ہنگامی حالت کے نفاذ سے متعلق جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ عوام کی سلامتی، امن عامہ کے تحفظ اور کمیونٹی کی زندگی کے لیے ضروری سامان اور خدمات کی فراہمی کی مفادات میں ایسا کرنا مناسب ہے۔ مظاہرین نے حکومت کے ایمرجنسی کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔
People-friendly government, and they want to change this political culture, and they want to change this system, economic and social system, and with the Ranil Wickremesinghe and with this group of the present government, we don't think we can achieve these goals. We don't afraid of emergency as well as curfew with any laws. We don't afraid, and we tell this Ranil Wickremesinghe and the others, they cannot suppress the people by emergency laws or curfews. श्रीलंका के कायम मकाम सदर रानिल विक्रमासिंघे ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साथ बेल आउट पैकेज पर बातचीत इख्तिताम के करीब है, जबकि बैरून ममालिक के साथ इमदाद के लिए बातचीत भी आगे बढ़ रही है। विक्रमासिंघे ने यह भी कहा कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। ईंधन और घरेलू गैस की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। पेट्रोल ගැන මෙතෙක් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම මම ජූනි මාසේ ප්‍රකාශ කරේ ජූලි මාසේ සති 3ක් තමයි අපිට අමාරුම කාලෙ වෙන්නේ ඉන්ධන ලබා ගන්න. දැන් ජූලි 21 වෙනිදා ඉඳන් පෙට්‍රල් ලබා දෙන්න අපිට පුළුවන්. ලෝක මිල පෙට්‍රල් සඳහා ලෝක මිල අඩු වෙන නිසා ඒ මිලේ ඒ වාසිය අපි මේ රටේ පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙනවා. बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की मांग को लेकर श्रीलंका के अलग थलग मकामात पर शुरू हुआ कुछ लोगों का मुजाहरा देखते ही देखते सुनामी में तब्दील हो गया, जिसने एक ज़माने में ताकतवर तस्लीम किए जाने वाले राजापाक्से ख़ानदान को इक़्तिदार से उखाड़ फेंका। ताहम श्रीलंका के माशी बहरान से निकलने का रास्ता बहुत तवील और मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। श्रीलंका गुज़िश्ता कई महीनों से शदीद इक़्तिसादी और सियासी बहरान से नबर्द आज़मा रहा है। मुल्क खुराक, ईंधन और अद्वियात समेत दीगर ज़रूरी अशिया की शदीद किल्लत जैसे मसाइल से दो चार है। इन वजूहात के सबब मुल्क में अब भी शदीद बेचैनी पाई जाती है। बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की मांग को लेकर अलग थलग मकामात पर शुरू हुआ कुछ लोगों का मुजाहरा देखते ही देखते सुनामी में तब्दील हो गया, जिसने एक ज़माने में ताकतवर माने जाने वाले राजापक्से ख़ानदान को इक़्तिदार से उखाड़ फेंका। ताहम श्रीलंका के माशी बहरान से निकलने का रास्ता बहुत तवील और मुश्किल दिखाई दे रहा है। श्रीलंका में गाड़ियों में पेट्रोल भरने के लिए कई घंटे कतार में लगना मामूल बन गया है। मुल्क संगीन माशी बहरान से गुजर रहा है और इसमें ईंधन दरामद करने की सलाहियत बहुत कम ही बची हुई है। इक़्तिसादी सरगर्मियों का गढ़ दारुल हुकूमत कोलंबो में ऐसी लाइनें 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। कई दिन तक लाइनों में लगने के बावजूद लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है। महंगाई बढ़ने से भी लोग परेशान हैं। मुल्क में महंगाई की शरह 50% तक पहुंच गई है। श्रीलंका में माशी ही नहीं, सियासी बहरान भी है। सदर गोटाबा राजापक्से को मुल्क से भागना पड़ा। उन्होंने एहतजाज के बाद इस्तीफा दे दिया है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मुल्क की ऐसी हालत कोरोना वबा की वजह से हुई है, क्योंकि सयाहत की सनत बुरी तरह मुतासिर हुई है। लेकिन बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें टैक्सों में कटौती और कीमियाई खादों पर पाबंदी शामिल है। श्रीलंका के पास अब ज़र मुबादला की बहुत कमी है और उन्हें दरामदात, तेल, अद्वियात और खुराक की ज़रूरियात पूरी करनी है। ख्याल किया जा रहा है कि विक्रमासिंघे इस हफ्ते पार्लियामेंट के जरिए सदर मुंतखब हो सकते हैं। ताहम एहतजाज करने वाले लोगों का कहना है कि वो उन्हें कबूल नहीं करेंगे। साबिक सदर राजापक्से के फरार होने के बाद सड़कों पर होने वाले मुजाहरों में खतरे कमी आई है, लेकिन इस माह के अवाइल में मुजाहरों के दौरान सदर के दफ्तर पर कब्जा कर लिया गया था और तकरीबन 500 अफराद इसके कुछ हिस्से पर अपील काबिज है। कमान किसी के भी हाथ में जाए, मुल्क को इस माशी बहरान से निकालना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़ा चैलेंज IMF के साथ बेल आउट डील करना होगा। इसके अलावा मुल्क में ईंधन लाना बहुत जरूरी है। एक नई स्कीम के तहत लोग पेट्रोल लेने के लिए डिजिटल मीडियम के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के हालात को बदलने के लिए बहुत से सख्त फैसले लेने पड़ेंगे और इसमें कई साल लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बरतानिया समेत यूरोप के कई ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जबकि शदीद
गर्मी के बाइस जंगलात में आग भड़क उठी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया समेत यूरोप के कई ममालिक शदीद गर्मी की लहर जारी है, जबकि शदीद गर्मी के बाइस जंगलात में आग भड़क उठी है। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में आज और कल दर्जे हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। शदीद गर्मी के बाइस फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, यूनान और क्रोएशिया के जंगलात में आग भड़क उठी है। आग के बाइस हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि बरतानवी महकमे मौसमियात का कहना है कि पुर्तगाल में 75,000 एकड़ और फ्रांस में 22,000 एकड़ रकबे पर फैले जंगलात आग की लपेट में हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र स्कूलों में वक्त से पहले तातीलात पर गौर किया जा रहा है। बरतानवी हुकाम ने लोगों को ठंडी जगहों पर रहने और बगैर ज़रूरत घरों से न निकलने की हिदायत जारी की है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान अपने पहले गैर मुल्की सरकारी दौरे पर फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पहुंचे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का इस्तकबाल किया और इस मौके पर दोनों लीडरों के बीच तवन्नाई और ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन के मुआहदों और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत मुतवक्का है। फ्रांसीसी ऐवान सदर के एक एहलकार के मुताबिक दोनों लीडरान यूक्रेन में जारी जंग और उसके नतीजे में फ्रांस और यूरोप के लिए तवन्नाई की फराहमी के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करेंगे। अमरीका की रियासत इंडियाना के शहर इंडियानापोलिस में मुसल्लह हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक इंडियानापोलिस के ग्रीनवुड पार्क के शॉपिंग सेंटर में हमला किया गया। पुलिस डिपार्टमेंट के हेड के मुताबिक हमले में एक 12 साल बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं और 22 साल हमलावर को एक मुसल्ला शहरी ने फायर करके हलाक कर दिया। वाक़े और हमलावर के बारे में तहक़ीक़ात जारी है। हमले की वजह ताहाल मालूम नहीं है, ताहम शॉपिंग सेंटर के टॉयलेट में एक मुश्तबा बैग को तहवील में ले लिया गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग 145वें दिन में दाखिल हो चुकी है। रूसी फौज ने कहा कि उसने यूक्रेन के ठिकानों पर नए सिरे से हमले किए हैं, जिसमें अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक की तरफ से फराहम करदा मुतादिद हथियारों को तबाह किया गया है। उधर यूक्रेन के जनूबी कस्बे नेकोपोल पर रात भर होने वाली गोलाबारी में कम अज कम एक शख्स जख्मी हुआ है। दूसरी तरफ यूरोपीय कमीशन ने अजरबैजान के साथ 2027 तक आजी कुदरती गैस की दरामदात को कम अज कम 20 बिलियन क्यूबिक मीटर सालाना तक करने के लिए मफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। कमीशन के सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि हम अजरबैजान के साथ अपने तवन्नाई के ताउन में एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं, जो कि रूसी फॉसिल फ्यूल से छुटकारा पाने की हमारी कोशिशों का एक अहम हिस्सा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गद्दारी के इल्जामात के तहत मुल्क की ताकतवर सिक्योरिटी एजेंसी के सरबरा और प्रोसिक्यूटर जनरल को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। एसबीयू के सरबरा इवान बकानोफ और प्रोसिक्यूटर जनरल इरेना की बरतरफी का एलामिया सदर ज़ेलेंस्की की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया किया गया। इरेना को यूक्रेन में रूस के जंगी जराइम की तहक़ीक़ात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक अलग टेलीग्राम पोस्ट में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बरतरफ अफराद से मुतल्लिक़ इत्तला सामने आई थी कि उनके इदारों के कई कारकुन रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ ही काम कर रहे थे। उनका कहना था कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों और प्रोसिक्यूशन में शामिल 651 एहलकारों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात खोले गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सीनियर मुशीर कमाल खराजी ने अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि तेहरान के पास जौहरी बम बनाने की तकनीकी तौर पर सलाहियत मौजूद है, लेकिन उसने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि जौहरी बम बनाए या न बनाए।
کمال کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب ایک روز قبل ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرق وسطی کے اپنے 4 روزہ دورے کے دوران ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کچھ بھی کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ خرازی کا بیان اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ اس سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں میں دلچسپی ہے، حالانکہ وہ ایک عرصے سے اس بات سے انکار کرتا رہا ہے۔ کمال خرازی کا کہنا تھا کہ ہم آسانی سے 90% افزودہ یورینیم تیار کر سکتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطی کے اپنے 4 روزہ دورے کے دوران ایران کے خلاف لگائے گئے کئی الزامات کو بے بنیاد بتا کر مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی سرکاری ویب سائٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں ترجمان ناصر کنانی نے الزام لگایا کہ بائیڈن کے دعوے بے بنیاد ہیں اور یہ بے بنیاد ریمارکس خطے میں بغاوت اور تناؤ کو ہوا دینے کی واشنگٹن کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مغربی ایشیا کے خطے کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے ساتھ ساتھ فوجی جارحیت اور ہتھیاروں کی بڑے پیمانے پر فروخت پر امریکہ پر تنقید کی گئی۔ کنانی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ خطے میں کشیدگی اور بحران پیدا کرنا چاہتا ہے۔ خیال رہے کہ بائیڈن نے ایران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ فوجی طاقت دراندازی اور دھمکیوں کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گزشتہ ماہ کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہیضے کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے بلوچستان کے 16 اضلاع میں ہیضے کی وبا کے پھیلاؤ کی تصدیق کرتے ہوئے اسے شدید ڈائریا کی وبا قرار دیا ہے۔ WHO کے حکام نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے 16 اضلاع میں شدید ڈائریا کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ادارے کے مطابق بلوچستان میں اس بیماری سے 13 سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ زوب ضلع میں گزشتہ 10 روز کے دوران 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ جو لوگوں کا ٹماٹر، گاجر اور مرچ وغیرہ تھا وہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا، وہ فصل بالکل تیار تھا، لیکن جب پانی آ گئے وہ تو سارا لے گئے۔ ان کو کروڑوں اور کا نقصان، ایک ذمہ دار کا کروڑوں، 2 کروڑ 5 کروڑ کا ایک ذمہ دار کا نقصان ہو گئے۔ اس طرح تو 800 کے گھر ہے، لگ بھگ 800 گھر ہے۔ 45 کے قریب ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہے اوورآل جتنا یہ ہوا ہے، رائٹ فرام بگننگ فرام پیرکو ٹل زوب۔ اور اس ٹائم 13 ڈسٹرکٹس میں ڈائریا اور ڈسینٹری جس کو ہم کہتے ہیں یہ پریویلنگ ہے۔ 2 جو ہے نا وہ ڈسٹرکٹس جہاں سسپیکٹڈ کولرا ہم ان کو بولتے ہیں، وڈ والا تو چونکہ اس کی ٹیسٹ کی رپورٹ بھی آ گئی لہٰذا وہ کنفرم کولرا ادھر موجود ہے، اور زوب والی کی ٹیسٹ کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، لیکن سسپیکٹڈ میں موسٹ لائکلی یہ کولرا ہے۔ یوکرین کی جنگ کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک نے روس پر کئی قسم کی پابندیاں عائد کر رکھی ہے۔ ان سب کے درمیان دنیا کے کئی ممالک پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ روس سے تیل نہ خریدیں یا بالکل کم خریدیں، لیکن اس کے برعکس بھارت بھاری مقدار میں روسی تیل خرید رہا ہے۔ مئی میں بھارت نے روس سے یومیہ 8,19,000 بیرل تیل خریدا، جبکہ اپریل میں یہ شرح صرف 2,77,000 بیرل یومیہ تھی۔ یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ اور اس کے اتحادی مسلسل دوسرے ممالک پر روس سے تیل نہ خریدنے کا دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ مغربی ممالک یوکرین جنگ کی وجہ سے روس کو معاشی چوٹ پہنچانے کے مقصد سے ایسا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہندوستان کی آئل کمپنیاں اس کے برعکس پہلے سے بھی زیادہ تیل خریدی کر رہی ہیں۔ ہندوستانی تیل کمپنیاں زیادہ سے زیادہ مقدار میں روسی تیل خرید رہی ہیں، جبکہ ہندوستانی حکومت ملکی تیل کمپنیوں کو بین الاقوامی دباؤ سے بچانے کے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یوکرین کی جنگ کے بعد سے بھارت نے روس سے بھاری مقدار میں تیل خریدا ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد روس سے بھارت کی تیل کی خریداری میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مئی 2022 میں بھارت نے روس سے یومیہ 8,19,000 بیرل تیل خریدا، جبکہ اپریل 2022 میں صرف 2,77,000 بیرل یومیہ تھی۔ گزشتہ سال مئی 2021 میں بھارت نے روس سے یومیہ کے حساب سے 33,000 بیرل تیل خریدا تھا۔ بھارت کو تیل کی فراہمی کے معاملے میں روس نے سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب
हिंदुस्तान को तेल फराहम करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क था। हिंदुस्तान को तेल फराहम करने के मामले में इराक अब भी पहले नंबर पर है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन की शुरुआत की थी और इसके बाद से भारत की रूस से तेल की दरामदात में मुसलसल इजाफा हुआ है। रूस भारत को तेल की दरामद पर भारी रियायत दे रहा है। यूरोप और अमेरिका के ममालिक ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां आयद कर रखी हैं। भारत का कहना है कि वो रूस से तेल की दरामद नहीं रोकेगा। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो पूरी दुनिया एक ही तेल की मंडी की तरफ भागेगी और तेल की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। भारतीय हुकूमत और इसकी रिफाइनरी कंपनियों का कहना है रूस से तेल खरीदना मुकम्मल तौर पर तिजारती है। रूस पर पाबंदियों की वजह से तेल की दरामद में कमी आई थी, लेकिन चीन के बाद भारत ने इसकी तलाफी कर दी है। हिंदुस्तान और चीन की वजह से मगरबी ममालिक रूस को जिस तरह से अलग थलग करना चाह रहे थे वो मुमकिन नहीं हो सका। भारतीय हुकूमती एहलकारों ने कहा कि भारत माजी की गलतियां नहीं दोहराना चाहता। भारत ने ईरान पर मगरबी ममालिक के पाबंदियों के बायस तेल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन चीन ईरान से तेल खरीदता रहा और इसका फायदा उसे मिलता रहा। हिंदुस्तान का मानना है कि जब चीन रूस और ईरान से तेल खरीद सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। भारत नहीं चाहता कि ईरान वाली गलती रूस के साथ करे, क्योंकि चीन ने पाबंदियों के बावजूद ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं किया। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हुकूमत का कहना है कि मुल्क की जरूरियात तरजीह है और रूस तवानाई के शोबे में एक अच्छा दोस्त है। इस शिफ्टिंग के पीछे माशी जरूरियात भी है। हिंदुस्तानी रिफाइनरी कंपनियां रूस से रियायत पर तेल खरीद रही हैं। अगर तेल की कीमतों में इजाफा जारी रहा तो हिंदुस्तान में बढ़ती महंगाई को मजीद हवा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।